بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج رات ایک پوری تہذیب صفائے ہستی سے مٹ جائے گی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں اب مکمل طور پر رجیم تبدیل ہو چکی ہے۔ ایرانی رجیم میں اب کم شدت پسند ذہنیت والے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج رات شاید کچھ انقلابی طور پر شاندار ہو جائے۔ آج دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے سب سے اہم لمحے کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ قوی امکان ہے کہ آج رات 8 بجے تک ایران کا جواب آ جائے گا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ کے حوالے سے تازہ ترین ڈیڈ لائن آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے تک ختم ہو رہی ہے۔ ایران جنگ ایسے موڑ پر ہے جہاں کشیدگی قابو سے باہر ہو سکتی ہے، قطر نے خبردار کر دیا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ ایران جنگ ایسے موڑ پر ہے جہاں کشیدگی قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران جنگ اگر جاری رہتی ہے تو کوئی بھی ونر نہیں ہوگا۔ ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی فریق کی طرف سے شہری اور توانائی کے ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ماجد الانصاری نے کہا کہ اس وقت اہم ترجیح سمندری گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا ہے۔ ایران پر شدید حملے، تہران کا مہر آباد ایئرپورٹ مکمل طور پر تباہ۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع مہر آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ دور سے لی گئی ویڈیو میں بھڑکتی ہوئی آگ اور دھواں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے سب سے بڑے ساؤتھ پارس گیس اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بھی حملہ کیا گیا۔ یہ کمپلیکس ایران کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں زخمیوں اور شہریوں کو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نکال رہی ہے۔ رہائشی علاقوں میں بھی بمباری کی گئی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی 5 بجے کی ڈیڈ لائن، حملوں کا سلسلہ شروع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صبح 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ایران کو معاہدہ کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس سے پہلے ہی ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور ایئرپورٹ پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حملے جاری رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے چند گھنٹوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی صحت نازک۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی اس وقت قم میں علاج کروا رہے ہیں۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ فیصلہ سازی کا عمل متاثر ہو سکتا ہے، تاہم یہ دعویٰ ابھی تصدیق طلب ہے۔ جنگ کی وجہ سے قیادت کی صحت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں۔ روس نے ایران کو اسرائیل کے 55 اہم ٹارگٹس کی فہرست دے دی۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق روسی انٹیلی جنس نے ایران کو اسرائیل کے اندر 55 اہم انفراسٹرکچر ٹارگٹس کی تفصیلی فہرست فراہم کر دی ہے۔ ان ٹارگٹس میں پاور اسٹیشن، صنعتی زونز اور بجلی کے سب اسٹیشن شامل ہیں۔ روسی انٹیلی جنس کا کہنا ہے کہ چند بڑے مراکز کو نشانہ بنانے سے اسرائیل میں لمبا بجلی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات یوکرینی انٹیلی جنس کے ذریعے سامنے آئی ہیں۔ اس سے ایران کی جوابی کارروائی مزید مؤثر ہو سکتی ہے۔ نیو یارک ٹائم کا انکشاف، ایران بن رہا ہے چوتھی عالمی طاقت۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ ایران اب عالمی طاقت بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ آبِ ہرمز پر اس کا کنٹرول ہے، جہاں سے دنیا کا بڑا تیل گزرتا ہے۔ اگر ایران نے اس راستے کو بند کر دیا تو عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ چین، روس اور ایران کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو اب مشکل انتخاب کرنا ہوگا، یا تو لمبی جنگ لڑے یا نئی عالمی نظام کو قبول کرے۔ ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن اسے بہت مضبوط بنا رہی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی سخت وارننگ، عرب ممالک کو نشانہ بنانے کا عندیہ۔
ईरान की पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से एक सख्त बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अब खित्ते के ममालिक के हवाले से साबका एहतियात ख़त्म कर दी गई है। इस बयान में वाज़ह कर दिया गया है कि ईरान पर हमले जारी रहे तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो पहले सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे मगर अब हालात बदल चुके हैं। बयान में खलीजी ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुमकिना हदफ करार दिया गया है। इस पेशरफ्त ने खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के बयानात जंग के दायरे को वसी कर सकते हैं। आलमी ताकतें सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सफारती सतह पर तनाज़ा को रोकने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। जंग या अमन का फैसला कुन मरहला आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम करार। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आइंदा चंद घंटे इंतहाई फैसला कुन हो सकते हैं। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि या तो जंग रुक सकती है या मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। अमेरिका की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के करीब है जिसके बायस दबाव बढ़ गया है। इसी दौरान मुख्तलिफ ममालिक अमन मुज़ाकरात के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान समेत बाज़ रियासतें सालसी की कोशिशें कर रही हैं। फ्रीकैन के बयानात से ज़ाहिर होता है कि कशीदगी अभी कम होने के आसार वाज़ह नहीं। अवाम और कारोबारी हलकों में भी बेचैनी बढ़ रही है। माहिरीन का कहना है कि एक गलत फैसला बड़े बहरान को जन्म दे सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के मुमकिना हमलों का खदशा, ईरान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी है। इसके जवाब में ईरान दफाई इकदाम को तेज़ कर दिया है। ज़राए का कहना है कि दोनों अतराफ से हसास मकामात की निगरानी बढ़ा दी गई है। फौजी माहिरीन के मुताबिक किसी भी बड़े हमले की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल मुतवक्का है। ये सूरत हाल पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बन सकती है। कई ममालिक ने अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत दी हैं। तवानाई और तेल की सप्लाई भी मुतासर होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आलमी मंडियों में बेयकीनी की फ़ज़ा कायम हो चुकी है। आमने हुर्मुज़ पर दबाव, खलीजी तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। तवानाई के माहिरीन का कहना है कि आमने हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाहों में शुमार होती है। अगर इस रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो आलमी मैशत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। खलीजी ममालिक इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के खदशात पहले ही ज़ाहिर किए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियां भी हिफाजती इक़दामात बढ़ा रही हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से महंगाई में इजाफा हो सकता है। आलमी मालियाती अदारे सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। माहिरीन ने बहरान के हल के लिए फौरी सफारती इक़दामात पर जोर दिया है। खित्ते में जंग फैलने का खदशा, अरब ममालिक के बराह रास्त शामिल होने का इम्कान। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादम हुआ तो जंग का दायरा वसी हो सकता है। ऐसी सूरत में मुतअद्दिद रियासतें इस तनाज़े में शामिल हो सकती हैं। ये सूरत हाल आलमी सतह पर एक बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। फौजी इत्तेहाद और दफाई मुआहदे भी मुतहरक हो सकते हैं। आम शहरियों के लिए ख़तरात में नुमायाँ इजाफा हो जाएगा। इंसानी इमदादी अदारे मुमकिना हंगामी सूरत हाल की तैयारी कर रहे हैं। सियासी रहनुमा जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बर वक्त सफारतकारी ही खित्ते को बड़े तसादम से बचा सकती है। अमेरिका का सबसे बड़ा धोखा, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह फंसा दिया। अमेरिकी जनरल रैंक ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान की जंग में ना पड़े वरना भारी नुकसान होगा। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि सिर्फ 3 या 4 दिन में रजीम चेंज हो जाएगा, अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। अमेरिका ने ऑपरेशन किया तो हर ईरानी चाहे इसके पास छोटी सी बंदूक ही क्यों ना हो, अमेरिकी फौज पर गोलियां बरसा रहा था। अमेरिकी फौजियों का कहना था कि ईरानी इस कदर खतरनाक लड़ रहे थे कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। रजीम चेंज का ख्वाब मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप शदीद परेशान है कि नेतन्याहू ने इन्हें झूठ बोलकर जंग में धकेल दिया। ईरानी अवाम की बेमिसाल मुज़ाहमत, अमरीकी हैरान। अमेरिका के C-130 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और जेट तैयारों को ईरानियों ने शदीद नुकसान पहुंचाया।
ہر عام ایرانی گھر سے نکل کر امریکی فوج پر حملہ آور تھا۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی عوام رجیم کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت میں پورا ایران متحد ہو کر لڑ رہا ہے۔ امریکی جنرل کا اعتراف ہے کہ ایرانی اتنا شدید مقابلہ کر رہے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب رجیم چینج کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔